तुझा माईक आहे का माझ्या तोंडापाशी? तुझ्याच लग्नाला. Oh, we met because of our dogs, our pets, Romeo आणि हाची. ते फिरायला यायचे एकत्र आणि मग दॅट इज हाऊ माय मॉम गॉट टू नो मिहीर. कारण रोमिओ आणि हाची बिकेम फ्रेंड्स, सो बोथ ऑफ देम बिकेम फ्रेंड्स. देन दे मॅच देअर टाइम्स आणि आय वॉज नॉट हिअर देन. पण मी जेव्हा सुट्टीवरती यायचे तेव्हा मी रोमिओला फिरवायला घेऊन जायचे. दॅट्स हाऊ मिहीर अँड आय न्यू इच अदर अँड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स इव्हेंच्युअली. सो बट फक्त थोडीशी टाईमलाईन क्लॅश होती बिकॉज वेन आय केम बॅक टू इंडिया ही हॅड ऑलरेडी लेफ्ट अँड ही वॉज इन हिज जॉब. हिज जॉब वॉज ऑल्सो व्हेरी डिमांडिंग. तो 6 महिने नसायचा आणि 2 महिने परत यायचा. सो वी हार्डली मेट अराउंड दॅट टाईम. बट देन 2023 ही केम बॅक फॉर 2 months अँड ही स्टेड फॉर 4 बिकॉज त्याला विजा इश्यूज झाले थोडेसे. बट दॅट वर्कड इन आवर फेवर बिकॉज he was on vacation. He didn't have a proper plan set आणि माझं प्रॉपर सेट होतं. डे टाईम ऑफिस, इव्हिनिंग जिम किंवा फ्रेंड्स. सो वी हंग आउट अ लॉट. वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाईम विथ इच अदर. समथिंग क्लिक्ड इन अ वे दॅट वी रिअलाइज की we are very compatible in multiple aspects basically, age wise, likings wise, the upbringing, our ideologies, what we would want from our partners, what we envision for our own selves. म्हणजे in a relationship you are also two individuals, so yes, you owe everything to the other person, but you also owe something to yourself, because unless and until you are happy or you feel loved, you cannot give it to somebody. This is what I believe basically. First of all, she is very the most beautiful woman for me. That's the first thing. And same, it's her heart, it's her she's kind of girl that I've been dreaming, or what I had in my mind how my wife would be. That's exactly her. Even before we were dating, we used to just talk की म्हणजे कसं आपल्याला how do we see our partners like. तर तेव्हा आपण तिला सांगितलं की म्हणजे माझ्या डोक्यात सेम तुझ्यासारखी मुलगी. सो दिस वॉज, हे माझं खूप आधीपासून होतं आणि मी आधी खूप असं कधी विचार केला नव्हता त्याच्याबद्दल की म्हणजे ॲज अ पार्टनर किंवा, कारण आम्ही आधी फ्रेंड्स होतो. नंतर माझ्या डोक्यात असं आलं होतं. सो पण these are the things, like everything about her is attractive to me at least. तू थांब जरा, तू प्रॅक्टिस नाही झाली अजून. All that movement got me shook. I'm tripping off of that body. Shorty dripping, she got sauce. I think she knows she a baddie. Jacking this bag, she kept on the tag, only to make all the petty or mad. I'm picking up on the reddest of flags, but shorty too bad. Shorty too sexy about it. She know that she got it. She know that I want it. She bad. Popping that thing 'cause she got it. She push up and drop it. She turn every man to a fan. She got that. I give her that. Yeah, she got that. I give her that.
How is Mihir as a person? खूप मिस्चिवस आहे, खूप मिस्चिवस आहे, खूप खूप इनोसेंट आहे. आणि ते I love that about him. And I also envy that because he loses his he has not lost his innocence even a bit in the growing up years of his life, and that's so envying. Karan, you know, life gets to you sometimes. Things happen, things that you don't want, you did not anticipate, or something like that, and that happens to everyone. Nobody is an exception. Everybody goes through their own difficult times, whether it's education, personal life, family life, something or the other happens. But Mihir is somebody who still has it in him. म्हणजे बदकाचे जोक आणि हत्तीचे जोक आणि फ्रीजमध्ये जिराफला कसं ठेवतात हे तितकंच फनी आहे आज सुद्धा आमच्यासाठी. आणि ते इतकं गोड आहे की आय लव्ह दॅट अबाउट हिम. एक्स्ट्रीमली काइंड, व्हेरी फॉरगिव्हिंग. ही इज व्हेरी फॉरगिव्हिंग, आय वुड से, बिकॉज and one person needs to bring that in the relationship, you know. He brings that more than I do, actually. He's quicker at that, you know. He lets go, he forgives more than I do, quickly rather. It's the time I'm talking about. आणि भांडताच येत नाही त्याला. I love that about him. त्याला भांडताच येत नाही. एक तर त्याला गोष्टी आठवत नाहीत आणि त्याला भांडता येत नाही. And that is something which is funny but also very heartwarming. He can't fight with the people he loves. It's unique. Generally, people say that we only fight with people whom we love, right? But he can't fight with people he loves, and that's so heartwarming, heart-touching. Karan, it's rare, you know. It's in a world of taken for granted scenarios. This is very rare. So I love that about him. Very easygoing, zero ego, nothing self about him. की माझ्याबरोबर हे नाही करायचं, नॉट मी, आय विल नॉट. व्हेरी इझी गोईंग, व्हेरी ओके. ऑल्सो समथिंग I take from him is it's okay to keep giving people chances again and again and again. If somebody disappointed you, or if somebody wasn't very warm, then it's not about you sometimes. Maybe it's the time, it's something going on with them. So he still bees. He's the way it is basically. The first time he'd meet the person, second time also, third time also, he'll keep giving that person chance. की ठीक आहे, you do you. मी तर चांगला आहे, तुझं चालू देत. कधीतरी we'll meet midway आणि we might become friends then. Maybe not today. Very refreshing in today's time when everybody is like my way or highway. He's not that person. Very refreshing. So that's Mihir in a box, in a shell. Absolutely out of the box, but okay. Yeah, I mean, there have been times that I grew as a person when I started dating her, or when I got into a relationship with her. And there were things that I didn't know how to deal with them, or I didn't know how to cope with them. So I learned that she taught me a lot of things about it. So we both learned a lot from each other, and it was with a pure heart. Just it is for us. It is for our relationship. It is for us as a person to grow. चेंजेस झाले, पण ते चांगले चेंजेस झाले. आय फील की म्हणजे माझ्यात इमोशनली, और प्रॅक्टिकली, और मेंटली, से फायनान्शियली. आम्ही दोघं ॲक्च्युली खूप अपोजिट एकमेकांचे. आम्ही खूप गोष्टींमध्ये आमचे चॉईसेस किंवा आमचं थिंकिंग असं खूप अपोजिट आहे. अजिबात आम्ही सेम नाही. म्हणजे असं म्हणतात की खूप कपल्स असं खूप सिमिलर थिंकिंग, वी थिंक सो सिमिलर ऑन द सेम लाईन. असं आमचं ऑनेस्टली नाही आहे काही. फार बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये नाही, काय काही गोष्टींमध्ये आहे. पण जे आहे ते अशा गोष्टींमध्ये की म्हणजे आमचे लाईफ गोल्स किंवा आमचं फॅमिली व्हॅल्यूज किंवा आमच्या मोरल्स असे खूप सेम ह्याच्यात आहेत. सो at the end of the day, I know the person I'm marrying is the person I love the most, is the person I trust the most. So yeah, that's the main thing.
सो वी डिडंट नो की आमच्यापैकी कोणाला सोहळं नेसवता येत नाही, मेकअप टीमपैकी कोणाला येत नाही. सो आता आपण काय करणार आहोत, आता आपण यूट्यूबवरती बघणार आहोत की आपल्या लग्नाच्या विधीचं सोहळं कसं नेसायचं आहे. दिस कुड बी ओनली मिहीर. सो चिल. मी यूट्यूब करतो अगं. सो आय होप ही इज डन. आय वॉन्ट टू सी हिम. सो एक्साइटेड आहे मी, मला बघायचं आहे. हाय. सुंदरी. आय एम व्हेरी एक्सायटेड बट ऑल्सो व्हेरी नर्वस. आणि आय हॅव क्वाईट अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माय हेड की नवीन घर आहे, माणसं नवीन आहेत, नवीन नाती आहेत आणि यू डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट एनीबडी विथ एनीथिंग दॅट यू डू. सो this keeps going on ki what can you do or how can you do it the best way. So these kind of thoughts basically. आणि आत्ता थोडंसं विधीचं पण टेन्शन आहे मला, कारण खूप इन्स्ट्रक्शन्स येतात, असं करायचं आहे तसं करायचं आहे, स्माईल पण करायची आहे. सो मल्टीटास्किंग तिथे पण आहे. सो दॅट बट आय एम ऑल्सो एक्सायटेड. सो खबर में सुध बुध भूल के पी के बंध गई संग मन और तन अब साहिब हुए साहेबा इश्क के रंग. I had to meet him. It had to be him. It had to be as easy as he made it feels like. It has to be that. So yes. I mean, I never even came close to feeling how I feel around him. You know. So I'm so sure about it. And it's so refreshing and relaxing for myself. म्हणजे हे माझ्यासाठीच इतकं रिफ्रेशिंग आणि रिलॅक्सिंग आहे की वाव यार, मला कधी वाटलंच नाही. वाव फॅक्टर आहे. सो या, आय डिड नॉट मीट हिम. So it did not happen. And I feel this is the best time, not right. It's the best time to get married. And it's the best person I could marry. So, yeah. ओढ़ी चुनरिया छीनी रे तो से नैना मिलाई के तो से नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई रे मोहे सुहागन कीनी रे तोसे नैना मिलाई के. मला खूप आनंद होते आणि मला सगळ्यात आनंद होते मिहीरसारखा जोडीदार मिळाला आहे. मिहीर जेम ऑफ पर्सन आहे. खूप छान आहे. म्हणजे मला माहिती आहे की गौरी थोडीशी जास्त एक्स्ट्रोवर्ट आहे, तेवढा मिहीर इंट्रोवर्ट आहे. म्हणजे तो तिला सांभाळेल. म्हणजे त्याला साधारण तिच्या स्वभावाची चांगलीच कल्पना आहे, कुठल्या वेळेला ती रिॲक्ट कशी होईल असेल. ते तिच्यासाठी असणं फार गरजेचं होतं. एक आई म्हणून मी तिच्या सगळ्या गोष्टी सांभाळू शकले. म्हणजे दुर्लक्ष केलं, राग आला तरी भांडले आणि सोडून दिले विषय. पण तसं पुढच्या आयुष्यात व्हायला हवं ना. असं कोणीतरी असायला हवं की जे पूर्णपणे समजून घेईल. तर मला नक्की माहिती की मी तिला समजून घेईल. मला खूप आनंद होतोय. Oh my God. Yes, we are mother and daughter, but we are so Tom and Jerry की अर्थच नाही आहे त्याला. म्हणजे टॉम शिवाय जेरीला अर्थ नाही आहे आणि द अदर वे अराउंड. क्रेझी बॉन्ड आहे. वी बोथ आर स्ट्रॉंग. वी बोथ हॅव आवर ओन ways of doing things, but we both know in our own way that the other person knows what they are doing. They know where they are heading.
आणि होतात खूप भांडणं, कधी कधी खूप वाद होतात, आम्ही एकमेकांशी खूप डिस्कस करतो गोष्टी. वी डू नॉट अग्री, वी डिसअग्री अ लॉट विथ इच अदर, बट वी कांट डू विदाउट इच अदर. पॉसिबलच नाही वाटत मला. वी जस्ट कांट डू विदाउट इच अदर. म्हणजे शी इज माय ॲब्सल्यूट आयडल, माय रोल मॉडेल इन माय लाईफ. आणि हे माझ्या आत्ता एनीबडी अँड एव्हरीबडी हू इज हिअर from my side of the guests, because they're very very close. As you know, this is a very intimate wedding. Everybody knows this. Ki we fight like Tom and Jerry, but everybody deep down in their hearts know that there is nobody I've seen better than her in my whole life. Nobody. On all fronts. On professional front, on her personal life, family life, towards me, towards others. The giving nature that she has, it is so deep. इट कम्स फ्रॉम विदिन, की काही सांगायलाच लागत नाही. म्हणजे आमच्या घरात कधीच 2 कप चहा बनत नाही. आमच्या घरात नेहमी 6 कप चहा बनतो. तो एक्स्ट्रा असतो. त्यातला कधीतरी ती परत गरम करून अर्धा कप घेते, पण ती सकाळी वॉचमन काकांना बोलवून तो देते, ती तो आमच्या मावशींना देते, ती तो आमच्या सफाईवाल्याच्या मावशी आहेत त्यांना देते. की सकाळी 9:30 वाजता एक माणूस सकाळी कामाला आलाय, थंडीचे दिवस आहेत, हात गार पडतात, पाण्यातली कामं करतात लोक, ह्यांना चहा नाही द्यायचा तर कोणाला द्यायचा. आमच्याकडे येणारा ॲमेझॉन डिलिव्हरी, झोमॅटो डिलिव्हरी, ब्लिंकिट डिलिव्हरी विल गेट आस्क्ड अ क्वेश्चन की पाणी देऊ, अर्धा कप चहा आहे, नको नको तयार आहे देऊ, पटकन देते. आणि इट इज सो वीव सीन द लुक्स, यु नो. सो हे खूप, आणि हे म्हणजे, आणि हे सगळ्या लेवल्सवरती आहे. माणसांबरोबर आहे. रोमिओ आणि तिचं बॉन्डच वेगळं आहे. आमच्याकडे खूप सारे स्ट्रे डॉग्स आजूबाजूला आहेत. ते रोज भाकरी, भात, अंड किंवा अजून जे असेल ते तो खाऊ थोडा प्रमाणात तरी रोज संध्याकाळी एका ठरलेल्या वेळेला जातो म्हणजे जातो. रोमिओचे ते फ्रेंड्स आय थिंक आईनीच बनवलेत, कारण आई त्यांना लाच देते आणि मग ते रोमिओचे फ्रेंड्स झालेत आयडियली. पण हे खूप म्हणजे सगळ्या एव्हरी टाईप ऑफ लाईफ गेट्स लव्ह आउट ऑफ हर इज सो रिफ्रेशिंग. की आमच्याकडे बर्ड फीडर्स आहेत, त्यांच्यासाठी वेगळी डाळ, वेगळे तांदूळ, वेगळं बर्ड फूड मागवलं जातं, ते रिफिल केलं जातं, त्यांच्यासाठी पाणी ठेवलं जातं, भाकरीचे बारीक तुकडे करून मिक्सरमध्ये बारीक करून ते ठेवले जातात. थोडा भात उरला असेल तर आपण पटकन टाकून देतो कचऱ्यात, पण ती म्हणते अगं थांब, 10 पक्ष्यांचं पोट भरेल, 3 चितं खातात ते. हे खूप शिकण्यासारखं आहे. म्हणजे हे झाडांवरती किती प्रेम आहे, झाडांशी बोलते ती. म्हणजे हे कोण करतं? हे आजच्या काळात हे कोण करतं? पण ती करते. शी डज इट अँड दिस इज समथिंग आय विल टेक दिस. आणि हे शिकवून नाही होत. हे दिस इज इमिटेटिंग नाही, दिस इज इम्बायबिंग, यु नो. दिस कम्स फ्रॉम विदिन द पर्सन हू इज डुईंग इट. बिकॉज हे तुम्ही 1 दिवस कराल, 2 दिवस कराल, तुम्ही हे रोज नाही करू शकत. आणि जर हे रोज होत आहे तर ह्याचा अर्थ ते त्या माणसाच्या मनात नाही येतं. पहिली गोष्ट, दॅट इज हाऊ शी लिव्स, दॅट्स अ लाईफस्टाईल. She whatever I am today is mostly because of her. She taught me a lot. She has supported me a lot in a lot of things that people feel की म्हणजे अरे याच्यात सपोर्ट तुला कसं काय मिळालं, किंवा असं कधी मला हे नाही झालं की तुला हे का करायचं, किंवा बीट करिअर, बीट स्टडीज. I was never good at studies, by the way. But मला असं कधी म्हणजे आपण सगळ्यांनीच लहानपणी आईवडिलांकडनं मार वगैरे खाल्लेला असतो अभ्यासांवर, पण ते असं नव्हतं कधी की तू हेच कर किंवा तू असंच कर, तसंच कर. पण जिथे रिस्ट्रिक्शन्स पाहिजेत किंवा जिथे लक्ष पाहिजे तिथे होतं, जिथे ठीक आहे इट्स ओके असं होतं, लेट गो होतं ते होतं. सो इट्स व्हेरी क्लोज, नॉट इट इज अन इमोशनल बॉन्ड. पण असं खूप म्हणजे वी नो आवर बाउंड्रीज आणि वी नो आवर की म्हणजे हे सगळं माहिती आहे की लग्नानंतर मी बाहेर जाणार आहे किंवा हे, किंवा मी आधी बाहेर होतो 1 वर्ष. सो
पण म्हणजे वी आर हॅपी विथ इच अदर. म्हणजे तुम्ही ह्याच्यात मला कळत नाही कसं बॉन्ड कसा आहे तो, पण या इट इज अ गुड. I really wish he was here right now. He was actually looking forward to it a lot. All the artistic things की म्हणजे मी आधी ड्रॉइंग करायचो, आता मी फोटोग्राफर आहे. So he had a very creative eye. He himself was a fantastic sketch artist. He used to sketch a lot. ते मेकॅनिकल इंजिनियर असतात, त्यांचे ड्रॉइंग्स आणि हे ते हाताने त्यांचं जे हे ते खूप तो मी होते. आय फील त्यांच्याकडनं आलेलं आहे मला. सो आय फील ब्लेस्ड अबाउट इट. असं काही पर्टिक्युलर थिंग असं होत नाही, पण जस्ट इन जनरल की घरातला रोजचा प्रेझेन्स असतो. मी जेवायला बसताना किंवा काहीतरी मूवी वगैरे बघतोय तर चौघे बसून बघायचो, किंवा छोट्या छोट्या असं इकडे तिकडे अशा क्विक अशा आठवणी येत असतात. सो ते सगळ्यात जास्त मी मिस करतोय. ताईसोबत खूप क्लोज आहे मी. म्हणजे ती अशी एक व्यक्ती ती खूप असते की मी फक्त तीच ऐकतो. मला जगात कोणी काही सांगितलं तर मी ऐकायचं नाही, पण जर तिने काय सांगितलं तर मी ते ऐकायचो. आम्ही लहानपणी खूप भांडायचो, पण तरी म्हणजे आम्ही एकमेकांना खूप वाचवलं आहे घरी याच्यातून त्याच्यातून, किंवा खूप गोष्टींमध्ये. आता मी काय केलं असेल घरी तर ओरडा बसतोच, पण ते ताईकडनं ऐकल्यानंतर ते जास्ती फील होतं की अरे यार. सो तो बॉन्ड खूप क्लोज आहे आमचा. माझा आणि ताईचा बॉन्ड खूप क्लोज आहे आणि वी रिअली लव्ह इच अदर. Any promises to me? Oh, quite a few actually. First is I'm going to be with him in the good, bad, ugly. Okay. I will be with him with his mistakes, repeated mistakes as well, because that takes a lot of patience. But yes, even then, and his growth will never bother me. You know, if he independently grows in his professional career or in that aspect, that will never bother me. That is anybody's growth between the both of us is growth for us together. What else? What promises? Of course there's going to be friendship first, and of course there's going to be blind trust and loyalty and honesty. But I would love us to have extreme amount of companionship until the end of time. So that. All these and Okay. One thing for sure, that what I feel about her, feel about you, will never change, or it will always be what I used to tell you, that I don't have words for it. The words are less to express what I feel about you. That thing will stay as it is for sure till the end of time. I promise you that I will do everything and anything in my power or anything to push you to your dreams or whatever you want to achieve, whatever you want to get in your career, in your whatever I feel you want. I'll always be your cheerleader for everything. Even if there is no one, I'll be there.
And yeah, I'm always with you forever. I'm always with you as well. I have till date not able to. I don't know this. I haven't been able to figure this out. की त्याला कसं कळतं किती वाजलेत. रोज सकाळी बिटवीन 7 and 7:30 ही कम्स टू माय बेड साईड. तो येतो, जोरजोरात शेपटी हलवतो, ती कपाटावरती लागून वाजते आणि मी उठते आणि मग आम्ही झोपेत खेळतो. मग तोही झोपतो आणि मी पण 15 मिनिटं परत झोपते. दिस इज इमेन्स. दिस इज क्रेझी. आणि ही इज अनदर ह्युमन इन आवर हाऊस. मी नेहमी सांगते की रोमिओला फक्त एक शेपूट आहे आणि रोमिओला बोलता येत नाही. त्याचे एवढेच डिस्टिंक्टिव्ह कॅरेक्टर्स आहेत जे त्याला ह्युमन नाही दाखवत, बरोबर त्याला माणूस नाही बनता येत, पण ॲब्सल्युटली एक्सप्रेसिव्ह आणि अंडरस्टँडिंग पेट फॅमिली मेंबर आय वुड कॉल. आत्ता पण त्याला कळलंय, आत्ता पण तो रडतोय रूममध्ये. मागचे 2-3 दिवस पण त्याला कळलंय, त्याला मजा पण येते. खूप लोक, खूप खाऊ मिळतोय खायला, नवीन जागा, फिरतोय, आई आहे, मी आहे. पण त्याला कळलंय वेन वी स्टार्टेड मुव्हिंग आउट ऑफ द हाऊस समथिंग स्विच्ड इनसाइड हिम. ही स्टार्टेड गोईंग क्वायटर. he's been very low of late. He doesn't eat on time. त्याला भरवायलाच लागतं, हातानीच भरवायला लागतं, मीच भरवायला लागतं. सो या, दिस इज समथिंग. हे मी रोमिओकडनं खूप शिकले आयुष्यात की ऑफन आफ्टर यू हॅव सो मेनी थिंग्स, सो मेनी प्लेसेस, ऑपॉर्च्युनिटीज, फ्रेंड्स, आपण घरी येतो आणि आपण बोर झालं, यु नो, काही नवीन नाही होतंय. रोमिओला रोज रात्री 10 वाजता जर तू, जेव्हा त्याची फिरण्याची वेळ असते तेव्हा जर का फक्त चला खाली जाऊयात, तर दॅट स्पार्क इन हिज आईज. मग मी एके दिवशी आईला म्हणलं, मला एके दिवशी असं खूप हे रिअलाईज झालं की हा रोज त्याच घरात राहतो, त्याच माणसांबरोबर तिथेच फिरायला जातो. त्याची पेरिफेरी ठरलेली आहे. आउट ऑफ स्कोप खूप कमी वेळेला गोष्टी होतात की त्याला ड्राईव्हला जायला मिळतं, दुसऱ्यांच्या घरी जायला मिळतं, और वेगळ्या ठिकाणी फिरायला जायला मिळतं. एव्हरी डे वॉक्स आर डिसाइडेड ॲट डिसाइडेड टाईम, डिसाइडेड पीपल, प्लेस. इट्स सो रिफ्रेशिंग की रोज सेम गोष्ट करतो तरी पण तितक्याच पॅशनेटली, तितक्याच स्पार्कनी तो करतोय. किती घेणार काय की, यु नो, दॅट इज समथिंग यू टेक फ्रॉम, यू शुड लर्न फ्रॉम एव्हरी बीइंग. अँड दॅट्स व्हॉट आय हॅव लर्न फ्रॉम हिम की सेम फ्रेंड्स, सेम पीपल, सेम प्लेस, स्टील इक्वली जॉयस, इक्वली जम्पी अबाउट इट. की चला चला खाली जाऊयात, माझ्या फ्रेंड्सना भेटूयात. आपण जायचंय. ती कोणाची आहे किया? शीनाची. हो, जायचं. हो, जायचंय आपल्याला. कोण चाललंय इथे? थांबलेत मी सगळे. येणार आहे तुला घरी. आपण जायचंय घरी बच्चा. पण हा का रडतोय? कोणी चाललंच नाही अजून. सगळे गाडीतून चालले तर दिसतंय ना. क्रेझी गुड, क्रेझी गुड. आणि सेकंड थिंग आय हॅव लर्न फ्रॉम रोमिओ इज, हो तो रुसतो, खूप रुसतो, त्याला खूप राग येतो. पण तू त्याला 2 फटके दिलेस ना, तो तरी लक्षात नाही ठेवत. त्याच्या डोक्यात नसतं ते, त्याचा अपमान नाही होत, यु नो. ॲब्सल्युटली ग्रज होल्ड नाही करत. खास तो ग्रज. तूच मला आवडतेस ना आता अनफॉर्च्युनेटली, तर दे फटके, मी खातो, आपणच खेळणार होतो उद्या सकाळी. हे किती रिफ्रेशिंग आहे की यू कॅन एक्सप्रेस युअर अँगर अँड द अदर बीइंग इज नॉट गोईंग एनिवेअर, or their love or their warmth is not going to reduce. So it's unconditional, right? त्याला काही कंडिशन नाही आहे की तू इतकं दिलंस तर मी इतकं देईन, राईट? इट्स नॉट tit for tat, it's nothing. He just loves you. Now it's up to you whether you love him or you don't, right? So anybody who comes around him, मी त्यांना पण सांगते की तो काहीच करत नाही. त्याला लहान मुलं आवडतात, त्याला माणसं, त्याच्या, आय थिंक आय ऑलवेज फील की रोमिओला डॉग्सपेक्षा जास्त माणसं आवडतात. की तो पेट्सशी खेळतो, आजूबाजूच्या फ्रेंड्सशी खेळतो आणि तो त्यांच्या मालकांशी पण खेळतो. ओके, ही ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड टू दोज कडल्स आणि ते सगळे लाड जे त्याचे तिकडे होतात. सो हे खूप खूप रिफ्रेशिंग आहे त्याच्या बाबतीत की तो त्याच माणसांना तितक्याच वेळेला, तितक्याच वाजता रोज भेटून सुद्धा तितकाच मजेत असतो आयुष्यात. त्याला काहीच फरक पडत नाही. सो हे सगळं मी खूप प्रचंड खूप मिस करणार आहे आयुष्यात. भांडवली चालू आहे. डोंट वरी मम्मी, तू पण सासरीच चाललाय उद्या संध्याकाळी. ना तेरा घर ना मेरा घर. एक्झॅक्टली. आयडियल न्यूट्रल फील्ड. तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. नाही टेन्शन नाही. मला आनंद आहे की मला खूप आनंद आहे. मी पण रडायचं नाही असं ठरवलं होतं. स्वप्न होतं ते पूर्ण झालं. अरे अरे काय काय
मला नक्की माहिती की मी तिला समजून घेते. मला खूप आनंद होते. आता ती मला थोडीशी दुरावली आहे. मूल कधी आईपासून दुरावत नाही. ते कुठे जगाच्या पाठीवर गेलं तरी त्याच्या मनात आई असते आणि आईच्या मनात ते असतं. त्यामुळे दुरावा नाही आहे, शारीरिक दुरावा आहे. तो जाणवणारा आहे मात्र. तो होणार ना. सकाळी उठल्यावर माझी कटकट करणारी, भांडणारी, मम्मी हे नाही केलंस, मम्मी ते नाही केलंस, मम्मी मला आत्ताच्या आत्ता चहा पाहिजे, मम्मी मला आत्ताच्या आत्ता डबा पाहिजे, उशीर झाला मला ऑफिसला, असं म्हणणारी माझी गौरी आता उद्यापासून नाही. मम्मी अगदी म्हणजे मला असं पोकळी झाली असं वाटतं. ती एक अशी पोकळी आली आयुष्यात माझ्या. आणि माझा रोमिओ 1 मिनिट गौरीशिवाय राहू शकत नाही. दिवसभर तर तिची वाट बघत असायचा. संध्याकाळी ती दारात आली की ती आली हे त्याला कळायचं. आणि तो इतका नाचतो ना. मग ती दारात आल्यानंतर लिटरली त्याला हालता येत नाही, तो नाचतो. आणि ती घरात आल्यानंतर त्यांचं दोघांचं जे काही सुरू होते ना, प्रेम, मिठ्या मारणं, मग ती मांडी घालून बसते, मग त्याला जवळ घेते, मग तिच्या अंगावर डोकं टेकून झोपतो. मग तो माझा नसतो. आणि मला असं असतं की या दोघांची मजा. मम्मी ये ना, मम्मी हे बघ ना, मम्मी बघ काय करतो हा, असं सारखं चालू. आणि मी कधी कामात असलं की वैताग यायची, पण तिचं ते खूप आहे तिच्यात, तो लढीवाळपणा. म्हणजे दिसते तापट स्ट्रॉंग आहे, पण लढीवाळपणा पण आहे तिच्यात खूप असा, की सारखं समोरच्याला ये ना, हे करूया ना, ते करूया असं. आणि तिने म्हणजे खूप मला तिने बदलवलं. म्हणजे इन द सेन्स की मम्मी अगं हे करायचं, मम्मी अगं असं करायचं, अगं असं राहायचं. मी आयुष्यभर खूप धावपळ केली. मी सिंगल पॅरेंट आहे खूप वर्ष. त्यामुळे खूप धावपळ आणि फक्त काम 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 माहिती मला. आणि मग ही मुलं लहान असल्यामुळे मला माझ्या भावना व्यक्त करायला फारशा मिळाल्या नाही. तोच थोडासा कोरडेपणा कदाचित या वयापर्यंत आला. सो मग थोडासा ड्रायनेस माझ्यात आला परिस्थितीप्रमाणे. पण मग ती मला खेचून आणायची त्याच्यातून. आणि खूप छान गोष्टी, चांगले पिक्चर बघ मम्मी, मम्मी असं हे चेहऱ्याला लाव, मम्मी अगं इकडे जाऊन ये, मग मम्मी अगं हे खाऊन बघ. म्हणजे लाड जे म्हणतात ना ते तिनं माझे केले असते.